نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خودی کو بیچ کے آیا ہے وہ امیروں میں، خودی کو بیچ کے آیا ہے وہ امیروں میں، جو اپنی بیٹی کو دلہن بنانے والا ہے۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے جہیز ایک لعنت، نقصانات اور اس سے بچنے کے تدابیر۔ جہیز وہ زہر جو انسانی رشتوں کی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کی تقدیس و پاکی میں رکاوٹ کا سبب بنتا۔ جہیز انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ عمل۔ جہیز صنف نازک کی حیات مستعار کے لیے سمے قاتل۔ جہیز مفلس ماں باپ کے لیے مستقل درد سر۔ جہیز سماج کا ناسور کلنگ۔ جہیز اسلامی معاشرے کے لیے باد سموم۔ شریکان محفل، جہیز ایک لعنت، معاشرے کا سلگتا ہوا یہی موضوع زیر بحث ہے۔ یہ ایک عریاں حقیقت ہے کہ آج کے دور میں لڑکی کی جوانی اکثر نیند ماں باپ کی آنکھوں سے اڑا دیتی ہے۔ جہیز کی بڑھتی ہوئی لعنت رشتوں کی تقدیس کے پیراہن کو چاک کرنے میں مددگار۔ جہیز اخلاقی بحران و فقدان کا ضامن، حیوانی نفسانی جذبات کے بحث و خار تلاطم پیدا کرنے میں معجب دم توڑ سکتی ہے۔ انسانیت کو جہالت کی گمراہی اور حمیق گہرائیوں میں دفن کرنے میں معاون دو خاندانوں کے درمیان حد و ادب و محبت قائم کرنے والی دیوار کو مسمار کرنے کا سبب۔ حاضرین محفل، کل معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آج جہیز سے محروم دلہن کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ خوبصورت پھولوں میں سجا کر دعاؤں کے گلدستوں کے ساتھ ماں نے جو امانت شوہر کے سپرد کی تھی، جہیز کی حریص اور لالچی ساس سسر نے اس کی ڈولی کو نذر آتش کر دیا۔ مرد کی پسلی سے پیدا ہونے والی وہ نازک سی کلی زرپرستوں کے گھر کا ایندھن بنی ہوئی ہے۔ روپیہ کم لانے والی ہر بہو جل رہی ہے روز انگاروں میں لکھ، روپیہ کم لانے والی ہر بہو جل رہی ہے روز انگاروں میں لکھ، آج نشتر مفلسوں کی بیٹیاں گھٹ کے مر جاتی ہے دیواروں پہ لکھ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ بیچ کر فاطمہ کی برتنوں کا انتظام کیا تھا۔ اسلام مادہ پرستی کا درس نہیں دیتا، اس نے مرد کو قوام بنایا تاکہ سامان و زیست کا انتظام خود اپنے دستے بازو سے کرے، بیوی کے نان نفقے کا انتظام کرے، بیوی کو مال کو بلا اجازت استعمال نہ کرے۔ افسوس صدا افسوس، آج جہیز کی لمبی فہرست پیش کی جاتی ہے، ہر بار نئی فرمائش کی جاتی ہے، مطالبے کی تکمیل ان کے حوصلوں کو جلا عطا کرتی ہے، ان کے پیٹ کا جہنم حل میں مزید کی رٹ لگائے رہتا ہے۔ کیا کیا نہ دیا پھر بھی فرمائش جاری ہے، کیا کیا نہ دیا پھر بھی فرمائش جاری ہے، کیا خون بھی دے دے اب بیچارے دلہن والے۔ یاد رکھیے جہیز لالچ کی پہلی اینٹ ہے جس سے نفرت کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ جہیز کی غلاظت نے پورے سماج کو تعفن خیز بنا دیا۔ یہ ایک معاشرے کا تہذیبی ایڈس ہے، یہ ایک شیطانی بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ ہر نصف گھنٹے پر ایک دلہن جہیز کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ کون ہے جو حیدرآباد، دکن، مراٹھواڑہ خاندیش کی ہزاروں دوشیزاؤں کی ہنا بندی کرے، جو ہر وقت اپنے والدین کو خاموش نگاہوں سے دیکھتی رہی؟ مفلسی نے جن کی جوانی کو نگل لیا، رسم و رواج کے ہاتھوں کنواری بیٹھی جنہیں زرپرستوں نے مار ڈالا، جن کے پیشانیوں پہ مفلسی کے داغ۔ افسوس، غریب کنواریوں کی عفت کا کوئی محافظ نہیں ملتا، مجبور و بےکس بچیوں کی عصمت کا کوئی نگہبان نہیں ملتا، جن کی نگاہوں کی ویرانیاں چند محروم یادوں سے آباد ہے، جن کی امنگوں کے سوکھے کیول اشکوں کے پانی سے شاداب ہے، جن کی تڑپتی ہوئی سسکیہ اجساد شکستہ کی فریاد ہے کہ اجنبی اپنے قدموں کو روکو ذرا، سنتے جاؤ یہ اشکوں بھری داستاں، ساتھ لیتے چلو یہ مجسمے فغاں، میری عصمت کے مغرور گرنے بنو، میری عفت کے غیور محافظ بنو۔ محترم معزز اساتذہ، آئیے اس سے بچنے کے تدابیر بھی جان لیجئے۔ مہاراشٹر کے لوگوں میں شعور بیداری پیدا کرنے والے سماج سدھارکوں نے سماجی مصلحین نے نظام جہیز سے پیدا ہونے والے مسائل پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا اور ہنڈا بندی دل کی بنیاد ڈالی۔ مختلف سماجی مصلحین، دانشور و صوفی اور سنتوں نے لوگوں کو نظام جہیز کے مضر اثرات سے آگاہ کیا۔ بھارت
بھارت سرکار نے 1961 میں جہیز کی روک تھام کے لیے قانون پاس کیا، جس کی روح سے کوئی فریق دوسرے کو تحفے کی شکل میں زیادہ سے زیادہ 2000 روپے دے اور لے سکتا ہے۔ دفعہ 498 کے مطابق جہیز لینے یا جہیز قبول کرنے دونوں کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اس جرم سے ثابت ہونے پر 6 ماہ کی قید یا 5000 روپے جرمانہ متعین کیا گیا ہے۔ ان ساری کوششوں قوانین کے باوجود قانونی ماہرین کا کہنا ہے جہیز کا مسئلہ صرف قانونی کارروائی سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے عوامی بیداری کی پیدا کی جائے اور انہیں بتلایا جائے کہ جہیز کے مضر افساد نہ صرف ایک فرد ایک سماج بلکہ تمام ملک پر مسلسل ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر چند اشعار پر ختم کروں گی۔ سچ ہے جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے، ماں تو گھل گھل کے خود ہی مرتی ہے، باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا، جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دفنا دے، لال جوڑے تو دے نہیں سکتے لال چادر میں کیوں نہ دفنا دے، بمارینا الا البلاغ۔ ابھی ہم عائشہ صدیقہ شکیل انصاری کو سن رہے تھے۔ میں جناب ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر علیم فلکی صاحب کی جانب سے یہ ہدیہ جو ہے عائشہ کو جو۔ اگلی مقررہ ہے شبانہ شیخ ایوب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ خطا اس دلہن کی جو تھی بس یہی تھی، خطا اس دلہن کی جو بس تھی یہی تھی کہ اس کے جہیز میں ابھی کچھ کمی تھی۔ میری لڑکی کا غم نہیں ہے وہ جل رہی ہے جلا کرے، میری لڑکی کا غم نہیں ہے وہ جل رہی ہے جلا کرے، مگر ان ہواؤں کو روکے سوال سارے چمن کا ہے۔ صدر محترم، علماء اکرام، قابل قدر سامعین حضرات، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز اور مسلم معاشرہ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں، آپ حضرات میری ہمت افزائی فرمائیں۔ حضرات، نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے اور پاک زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اور ضعیفی کا سہارا بھی۔ عزیزان نگرامی، شریعت مطہرہ نے نکاح کو سہل و اتنا آسان بنا دیا کہ غریب سے غریب، محتاج سے محتاج نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت پر یا اس کے خاندان والوں پر احسان نہیں کرتا، بلکہ عورت خود اس کے افراد خاندان اس مرد پر احسان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس لڑکی کی پرورش کی، علم کے زیور سے آراستہ کیا اور اس لڑکی کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھا، اور وقت آنے پر اپنی نور نظر کو بغیر کسی موضع و شرط کے اللہ کے واسطے کسی اجنبی کے حوالے کر دیا۔ اس لیے مرد کو عورت کے ماں باپ کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے، نہ ہی یہ کہ ان کو اپنے سے کمتر یا حقیر جانے۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصر بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستان معاشرے میں روز ان اخبارات کے اندر یہ خبریں پڑھنے میں آتی ہے کہ فلاں شہر نے اپنے سسرال والوں سے گاڑی نہ دینے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، ایک آدمی نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عجب ماجرائے حضرات دیکھیے، عجب ماجرائے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا خیرات دیکھیے۔ سامعین حضرات، اخبارات کی سرخیاں کبھی غیر غموں کے بارے میں نظر آتی، مگر افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل رہی ہے۔ آج کے اخبارات کے اندر جہیز کے لیے مرنے والی کتنی فاطمہ، کتنی عائشہ، کتنی فرزانہ، کتنی شبنم ہے۔ اسلامی شریعت نام لیوا سے کہہ رہی ہے، کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور بیانات کی وجہ عمل میں آ جاتی۔ رسم و جہیز نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و جہیز نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں، کیسے انہیں جہیز دے کیسے شادیاں کرے، کیسے انہیں جہیز دے کیسے شادیاں
सैयद उल अंबिया की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अगले मसूम किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो था उस पर भी 16 पेवर लगे हुए हैं, और बिन्त रसूल होने के बावजूद पाया दफा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जानिब रवाना हो रही थी, और जहेज में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जीरा बेचकर उसी से कुछ सामान खरीदा, जिसमें 2 मिट्टी के बर्तन, एक खजूर के पत्तों से बना बिस्तर और एक चक्की वगैरह मुख्तसर सामान। सामाईन हजरत, यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी और हमारे अस्लाफ का अमले मुजारिब है इसी, और उनके सोचने का मिजाज भी इसी तरह का था। ना ही वो उस दौर में जुल्म सितम था, ना ही कुछ। सामाईन हजरत, लड़की को जहेज देने की बजाय इसे अच्छी तालीम से आरास्ता करे ताकि वो एक बाअखलाक और होनहार औरत बन सके, और ससुराल वाले इसे बेटी का दर्जा दे। आइए हम सब मिलकर ये इरादा करें कि अपनी औलाद की शादी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी के साथ बगैर जहेज के करके लाएंगे। यकीनन अल्लाह ताला हमारी बहन और बेटियों के लिए भी आसानी पैदा करेगा। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। ये संग गिरा जो आई है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग गिरा जो आई है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम फूल भी है तलवार भी है, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। शबाना शेख अयूब जो कि फातिमा जूनियर कॉलेज की तालिबा हैं, मैं वहीद पटेल से गुजारिश करता हूँ कि ये डॉक्टर अली फल्की साहब की जानिब से जो हदिया दिया जा रहा है वो पेश करें। अब अगला नंबर है नगमा बेगम शेख मंजूर, ये भी फातिमा जूनियर कॉलेज की तालिबा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, उलमा इकराम, काबिल क़द्र सामाईन हज़रात, आज के जलसे में मेरे तकरीर का उन्वान है समाज में जहेज की लानत। इस उन्वान पर कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात गौर से सुनेंगे और मेरी हिम्मत अफजाई करेंगे। देखी जो घर की गुर्बत तो छुपके मर गई, देखी जो घर की गुर्बत तो छुपके मर गई, एक बेटी अपने बाप पे एहसान कर गई। अजीब रिवाज है इस माशरे का, अपने घर की रौनक भी दो और जहेज भी दो। हाज़रीन गिरामी, हम सब जानते हैं कि जहेज क्या है। इसकी खराब या बुराइयाँ नुकसान किसी से भी छुपे नहीं है। बड़े अफसोस की बात यह है कि प्रैक्टिकल तौर पर बात की जाए, इल्मी तौर पर बात की जाए तो जहेज एक लानत है। उसी जहेज का नतीजा यह है कि जब बेटी शादी के काबिल बन जाती है तो उसी वक्त उसे माँ बाप का चैन व सुकून छिन जाता है, नींदें उड़ जाती है और हर वक्त हर लम्हा उन्हें अपने बेटी की शादी कराने की फिक्र दामनगीर रहती है। वो यही सोचते हैं कि पता नहीं मेरे बेटी का कोई रिश्ता आएगा या नहीं, अगर रिश्ता आता है तो पता नहीं जहेज की कितनी डिमांड होगी, अगर क्या और हम क्या इसकी जहेज की डिमांड को पूरा कर सकेंगे। अगर नहीं तो रिश्ता टूट भी जाता है, और अगर रिश्ता हो भी गया तो दामाद और इनके घर वालों के ताने से मेरी बेटी नहीं बच सकती। मुमकिन है कि महज इस बिना पर मेरे नूरी नज़र को तलाक दी जाए, उसके साथ वो रवैया अपना जाए कि वो खुद फांसी लेने पर मजबूर हो जाए। ऐसी फिक्र है जो माँ बाप को चैन से सोने नहीं देती। ख़वातीन व हज़रात, ये भी हकीकत है कि जहेज न मिलने या कम मिलने की वजह से हज़ारों दुल्हनें मौत के आगोश में जा चुकी है, और कितनी ऐसी औरतें हैं जो ससुराल वालों को ज़िल्म व सितम के मुकाबले में खुदकशी को तरजीह देने पर मजबूर है। जहेज की डिमांड पूरी न होने की वजह से औरतों के साथ ताने, गाली गलौज, मार पीट करने, नीज औरतों को कत्ल करने या जला डालने के वाक़यात रोजाना हमारे अखबारात की ज़ीनत बनते हैं। मोहतरम सामाईन, शरीयत इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जहेज के मुतालबे को नाजायज़ और हराम करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इज्जत के लिए शादी करेगा उसे जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता, और जो शख्स माल के लालच में शादी करता है उसे गुर्बत के सिवा कुछ नहीं मिलता। शादी के मौके पर लड़की वालों की तरफ से लड़के या इसके घर वालों को जो नक़द और सामान की शक्ल में दिया जाता है उसे जहेज कहा जाता है। दरअसल ये हिंदुआना रस्म है जो मुस्लिम माशरे में तोहफे के नाम से दर आई।
सारे नुक्ते नज़र से नापसंदीदा बनकर रह गया। यकीनन तोहफे का लेन देन आपस में प्यार मोहब्बत हमदर्दी और गम के जज्बे के तहत होता है। अगर यही तोहफा शरई नुक्ते नज़र से अगर यही तोहफा आगे चल के यही तोहफा छलांग लगा कर आगे बढ़ जाता है तो मोहब्बत के बजाय नफरत के बीज बोने लगता है। दरअसल ये निकाह जो एक अहम इबादत है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तहजीब में शामिल किया है, वो टूटा हुआ नजर आता है। तलाक जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा हलाल चीज़ों में नापसंदीदा है, उसकी नौबत आ जाती है। समान जहर तोहफे के नाम से हमारे मुआशरे का एक लाजमी हिस्सा बन गया जो धीरे धीरे एक नासुर बन चुका है। और इसी की वजह यह है कि अनगिनत कुमारी लड़कियां बिन ब्याही बैठ कर अपनी जिंदगी के अय्याम गिन रही है। ख़वातीन व हज़रात, ये जैसे रस्म जैसी बुरी रस्म की बदौलत निकाह के रास्ते में खड़ी मुसीबतों में एक इंतहाई और बदतरीन किस्म की मुसीबत है। जहर की लेन देन लानत वो मुसीबत है, ये वो मुसीबत है जो निकाह के रास्ते में पूरे माशरे को हिला कर रख दी। हाज़रीन गिरामी, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद दी कि जो लड़के वालों को निकाह के वक्त लड़के वालों को कुछ तोहफे वगैरह देकर इनकी इज्जत अफजाई की जाए। लेकिन आज गैर इस्लामी माहौल व माशियत के ज़ेर असर आज मुसलमानों का एक तबका जो बेगैरती की हदों को छलांग लगाते हुए और खुद को गधा होगिरी फकीरी का नुमाइंदा बनाकर लड़की वालों से जहर की शक्ल में तोहफा इख्तियार करता है। सरासर ये गलत है। ख़वातीन व हज़रात, आइए हम सब अहद करें कि जहर जैसी बुरी रस्म को माशरे से बिल्कुल खत्म करने की जुस्तजू व कोशिश करेंगे और इस्लामी अहकामात के मुताबिक निकाह को आसान करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करती हूँ। बिना जहर के अगर दुल्हन बन नहीं सकती, जान देकर माँ बाप का बोझ उठा लेती हूँ। वो जो हर वक्त रहते हैं मेरी फिक्र में अफसुरदा, चलो मैं इनका ये गम भी मिटा देती हूँ। फातिमा जूनियर कॉलेज की तालिबा नगमा बेगम, शेख मंजूर, मैं जनाब ताज हाशमी साहब मौजूद सदर मुदर्रिस से गुजारिश करता हूँ कि ये हदिया जो है उनकी खिदमत में पेश करें। फातिमा जूनियर कॉलेज की तालिबा मुस्कान बेगम अयूब खान। आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है जहेज की लानत। जहेज भारतीय समाज के माथे पे लगा हुआ एक कलंक है जिसकी वजह से औरतों को तरह तरह के जुल्म सितम बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कहीं किसी खवातीन को जिंदा जला दिया जाता है तो कहीं कुएं में गिरकर अपनी जान दे देती है तो कहीं छत पर गिरकर अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। गरीब माँ अपनी किस्मत को कोसते जाते हैं। इसका बुरा अंत अमीर व गरीब जरा की बेटी की शादी ब्याह के मौके पर नजर आ रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शादियाँ दुश्वार करने लगी रस्म जहेज, शादियाँ दुश्वार करने लगी रस्म जहेज, लब पे आसानी से आता ही नहीं बेटी का नाम। जहेज एक लागत है, ये एक ऐसी रस्म है जिसका नाम दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक है न समाज के माशरे के मुफाद के वास्ते। मेरे प्यारे मौजूद सामाईन, इस जहेज की वजह से बेशुमार बेटियां मर रही है।
करता हूँ कि ये एक जो हदिया है मुस्कान बेगम अयूब खान को जो है पेश करें। फातिमा जूनियर कॉलेज की तालिबा हैं मुनंजा सैयद अब्दुल रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, दुनिया में रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से, लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से, 1 लाख का टिकट है बच्चा जहेज, 1 लाख का टिकट है बच्चा जहेज का। लड़की की वालिदैन की नींदें हराम है, लड़की की वालिदैन की नींदें हराम है, जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। मोहतरम सामाईन किराम, बुजुर्गान दीन और इस्लाम, आप जैसी आज़ीमुल मर्तबा शख्सियात की मौजूदगी में चंद मिनट लब कुशाई की हिम्मत की है। उम्मीद है आप हज़रात मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है माशरे में जहेज और हुंडे की लानत। सामाईन किराम, आज माशरे में जहेज की लानत, आज माशरा जहेज की लानत से दो चार हो रहा है। बहुत से अरमानों की दुनिया पलट रही है। निकाह और शादी को इस्लाम के आली क़वानीन में सुन्नत और इबादत की हैसियत हासिल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी फितरत का, इंसानी नफ्सियात और फितरत का कितना सही अंदाज़ा लगाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग दुनिया में शादी ब्याह, हुस्न जमाल, माल और दौलत और हसब व नसब की बुनियाद पर करते हैं, लेकिन एक हक परस्त और खुदा परस्त का शेवा यह होना चाहिए कि वो इन तमाम उमूर को ख़ता नज़र करके अपने शरीक हयात को पसंद करने में दीनदारी को तरजीह दें। अज़ीज़ान गिरामी, अरब माशरे में औरतों को कोई ख़ास मकाम और मर्तबा हासिल नहीं था, मगर इस्लाम ने औरतों को इज़्ज़त बख्शी और उनके मकाम और मर्तबे को बुलंद किया और इनके लिए इनके हुकूक और फ़राइज़ को मुतय्यन किया। मगर अफसोस, आज बुजुर्गों और नौजवानों ने जहेज की लानत को गले से लगाकर उस सिन्फ़ नाज़ुक को इस तारीकी में धकेलना शुरू कर दिया है। जहेज दर हकीकत एक लानत है जिसे हमने अपना लिया है, क्योंकि इसमें आयश और इशरत के सामान की फरावानी नज़र आती है, मुफ्त में दौलत मिल जाती है। इसीलिए मालदार तबकों ने इसको अपनी नुमाइश का जरिया बना लिया है। दौलतमंदों ने अल्लाह की दी हुई नेमत को हिर्स व तमाम में पैदा करने का आला बना लिया है। जहेज और हुंडे की लानत से माशरे में कितनी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली और कितने वालिदैन अपनी गुर्बत की वजह से अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि दामाद को देने के लिए इनके पास असबाब फराहम नहीं है। जहेज ने माशरे में बिगाड़ पैदा कर रखा है, माशरे में खुदकुशी को फ़रोग़ दिया है, रिश्वत को फ़रोग़ दिया है और गुर्बत को फ़रोग़ दिया है। आज बहुत सी नौजवान ख़वातीन अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से इसलिए महरूम है कि उनके पास लड़कों को खुश करने के लिए और जहेज और हुंडे जैसी लानत और जहेज और हुंडे जैसी नाजायज़ मुतालबे को पूरा करने के लिए असबाब फराहम नहीं है। इनके सबब लड़कियों के वालिदैन अपनी माशी और माली कमज़ोरी और गुर्बत और इफलास के पेश नज़र अपनी आंखों के सामने अपनी नौजवान लड़कियों को फोत होते हुए देख रहे हैं और अपनी मजबूर ज़िंदगी से मौत को तरजीह देकर खुदकुशी जैसे खतरनाक जुर्म के इर्तिकाब की जसारत कर लेते हैं। ज़ेबा है जिस कदर हो मज़म्मत जहेज की, ज़ेबा है जिस कदर हो मज़म्मत जहेज की, आई कहाँ से मुल्क में लानत जहेज की, आई कहाँ से मुल्क में लानत जहेज की। अज़ीज़ान गिरामी, खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर दुनिया में कोई औरत है। बाद लोग हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़े का हवाला देते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुख्तसर जहेज दिया था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को जहेज के नाम पर बवक्त ज़रूरत जो कुछ दिया था वह हज़रत अली की ज़रा फ़रोख्त करके ख़रीदा गया था और हज़रत फातिमा को पेश किया गया था। अब हमें चाहिए कि होश में आए, वरना बर्बादी किस्मत बन जाएंगी। क्या हवा की बेटियों का कसूर हो गया, क्या हवा की बेटियों का कसूर हो गया, क्यों जहेज समाज का नासूर हो गया, क्यों जहेज समाज का नासूर हो गया। सूली लगा ले खुद को या बेटी को मार दे, सूली लगा ले खुद को या बेटी को मार दे, क्यों इतना सूली लगा ले खुद को या बेटी को मार दे, क्यों इतना
ہو گیا ہوں۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو جہیز اور ہنڈے جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور شادی و بیاہ اور نکاح کو سادے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔ میں جناب عبدالباری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ادیبہ سید عیسیٰ کو جو ہے یہ نذرانہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب شیخ بشرا شیخ کونین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس طرح جزا فرض مہمان خصوصی معزز اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت محفل میں میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے میں وہ ناچور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کی تباہی کا باعث بن چکا ہے۔ جہیز و ہنڈا نیز شادی بھی ہے کہ وہ رسومات کے مضر اثرات، اس موضوع پر میں لفظ کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ کسی باپ نے کچھ یوں کہا، میری لڑکی کا غم نہیں وہ جل رہی ہے تو جلا کرے، میری لڑکی کا غم نہیں وہ جل رہی ہے تو جلا کرے، مگر اس ہوا کو روکیے سوال سارے چمن کا ہے، مگر اس ہوا کو روکیے سوال سارے چمن کا ہے۔ محترم سامعین، جہیز وہ لعنت ہے جس کی وجہ سے جو باپ کبھی اپنی شکم شہری کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ایک وقت کھا لیتا ہے اور دوسرے وقت فاقہ کشی پر گزارا کر لیتا ہے، مگر جب اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو 10 سے سوال کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کی خودداری کا جنازہ نکل جاتا ہے اور اگر وہ سوال نہ بھی کرے تو خرچ اور سود سے اس قدر دبایا جاتا ہے کہ وہ ساری عمر اس بار سے بوجھل ہی رہتا ہے۔ جہیز طلبی اور حسانہ طبیعت اور جہیز نہ ملنے پر ظالمانہ جسارت آخر سماج میں کیوں؟ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ سراسر ہندوانہ تہذیب ہے جو ہم نے اپنا لی ہے۔ جہیز اور ہنڈے کے اندر 2 حرام چیزیں پائی جاتی ہے، رشوت اور حرام خوری کے مفہوم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت اور حرام خوری کے اوپر سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال پر پلتا ہے۔ خدا را چند چیزوں کے لیے اپنی جنت کو اور اپنے دین کو نہ بیچے۔ میرے نزدیک جہیز اور ہنڈا لینے والے سوائے ساحل کے کچھ بھی نہیں۔ کل آنگن میں لاڈلی پل رہی تھی، کل آنگن میں لاڈلی پل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ خطا اس دلہن کی جو تھی بس یہی تھی، خطا اس دلہن کی جو تھی بس یہی تھی کہ اس کے جہیز میں ابھی کچھ کمی تھی۔ ہندوستان کے اندر اور ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصر بن کر پیدا ہو چکا ہے جو بہت زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ اخبار کی سرخیاں ابھی غیروں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیلتی جا چکی ہے۔ ہر روز اخبارات کے اندر فلاں شوہر نے اپنی بیگم کو سسرال والوں سے گاڑی نہ ملنے پر دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیگم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نہ جانے کتنی دوشیزائیں اور نہ جانے کتنی بیٹیاں اور کتنی بہنیں جہیز ہنڈے کے لیے بھیڑ چڑھا دی گئی۔ وہ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے، آخر ہمارا معاشرہ کب تحریروں اور کتابوں سے نکل کر عملی جامہ پہنے گا؟ معزز سامعین، عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روشنائی بخشی، یہ وہ معصوم کلی ہے جس نے آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کر دیا۔ ہاں یہی وہ عورت ہے جس نے تمہیں جنم دیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود ظالم ظلم و ستم کی تاریخ گواہ ہے کہ زیادہ تر سارے عالم میں مظلومت میں پلنے والی صنف نازک ہی ہوتی ہے۔ اس بہرحال سماج نے عورت کے اوپر وہ نظر ڈالی ہے جو واقعی قابل مذمت ہے، اور تاریخ عالم میں کئی ایسے واقعات خطرناک واقعات موجود ہیں۔ دنیا والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو متمد کر جنگلوں کی خاک چھانے پر مجبور کر دیا تھا، تو کبھی نمرود نے
اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پیدائش پر آگ میں ڈلوا دیا، تو کبھی عرب کے جاہلوں نے بیٹی کو اس قدر معیوب اور اس قدر منحوس سمجھا کہ انہیں اسے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبا کر اسے دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، نہ جانے جہیز کی وجہ سے کتنی، اور آج بھی معاشرہ کچھ تبدیل نہیں ہوا، صرف حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، وقت بدل گیا ہے۔ آج بھی معاملات وہی ہے کہ بیٹیوں کے نام پر، جہیز اور ہنڈے کے نام پر بیٹیوں کو اور بیٹی والوں کو ان کے والدین کو ستایا جا رہا ہے، وہ شیزاؤں کو چاہے وہ شادی شدہ ہو ان کو بھی ستایا جا رہا ہے، ان کے والدین کو طرح طرح سے کرب و اذیت میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کبھی ان کو خاردار جھاڑیوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے گریز کرنے کا بھی عطا فرمائے۔ نہ سنگے گرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، سنگے گرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ باخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب عارف گجرات کی طرف سے گزارش کروں گا مولانا سے کہ ان کو جو ہے وہ نذرانہ پیش کریں۔ شیخ زوبیہ شیخ کلیم کو جو کہ حاجی پاڈیلا جونیئر کالج کی طالبہ ہیں، وہ آئیں اور اپنی تقریر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر افروز مہمانان خصوصی اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع خطابت جہیز ایک لعنت، نقصانات و تدابیر ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ موجودہ دور میں مسلم سماج اور معاشرہ جو ظلمت و جہالت اور ظلم و بربریت کا شکار ہے، ہمارا آپ اس سے مخفی نہیں ہے۔ آج قوم مسلم معاشرتی اور دینی نقطۂ نظر سے زمانۂ جاہلیت سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں دکھائی دیتے۔ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو بالائے طاق کر بے حیائی اور بے غیرتی اور جہالت اور ہندوانہ رسم و رواج کے جو طوق اپنے گلے میں ڈال کر رکھے ہیں، انہی میں سے ایک بوجھ اور لعنت جہیز ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے ہر طبقے میں ناسور کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے، جبکہ جہیز کا شریعت اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ہندوستان کے مغل بادشاہ اکبر کی ایجاد کردہ ہے، جس کو انہوں نے ہندو مسلم میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا، کیونکہ ہندو اپنی لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، شادی کے موقع پر کچھ دے دیتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی یہ رسمیں کبھی مسلمانوں میں بھی جا پکڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ شادی کا ایک اہم جز بن گئی۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس لعنت نے کس طرح اپنے خونخوار پنجے قلب انسانیت میں گاڑ رکھے ہیں، جس کے نتیجے پوری انسانیت تکلیف و کرب میں ہے۔ یہ کینسر اندر ہی اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہر شخص اسی طرح جہیز کا شائدائی نظر آتا ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ لڑکے کے جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، جس کی وجہ سے کتنے گھر بسنے سے پہلے اجڑ گئے، اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنی ڈولی اٹھنے کا انتظار کرتے کرتے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، اور مایوس ہو کر کہتی ہے، نہ سرخ جوڑے کے لائق تھے ہم جہاں والو، نہ سرخ جوڑے کے لائق تھے ہم جہاں والو، ہمارے حصے میں کانٹے تھے گلستہ والو۔ اسی جہیز نے کتنے غریب والدین کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا، اسی جہیز نے کتنی معصوم کلیوں کو نظر آتش کر دیا، ہاں اسی جہیز نے کتنے جگر گوشوں کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر جنگلوں میں پھینک دیا۔ اس داستان کو کتنا بیان کروں؟ آپ روزانہ اخبار اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، فلاں جگہ ماں باپ کی غربت دیکھ کر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں صرف جہیز کی وجہ سے ہر گھنٹے میں ایک لڑکی کی موت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے جہیز کس قدر باعث لعنت ہے۔ اسی حالت زار میں رونا روتے ہوئے میر تقی میر نے اپنی بیٹی کی لاش پر کہا، اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے اور سر شرم سے
झुक जाता है और हया सर पीटती है और इसमत फरियाद करती है। जब कोई मुसलमान इस्लामी तरीक़े पर अमल करने की कोशिश भी करे तो बरादरी में उसको मजलूल किया जाता है। सामाइन, माजरत के साथ कुछ कम फहम, कज फिक्र और दुनियावी साजो सामान के रसिया लोग जहेज को माज़अल्लाह सुन्नत नबी कहते हैं और दलील पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को जहेज दिया था। उन्हें मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को जो दिया था वो हज़रत अली की तरफ से अदा की गई महर की रकम से दिया था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, सुनन निसाई की हदीस नंबर 3377 और 3378 फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने फ़ातिमा से निकाह किया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फ़ातिमा को मेरे साथ रुखसत कीजिए। आपने फरमाया उसे कुछ दो। तो मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने दरियाफ्त किया कि तुम्हारी ज़िरा कहाँ है? मैंने कहा वो मेरे पास है। आपने कहा वहीं दे दो। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िरा 400 दिरहम एवज़ हज़रत उस्मान को बेच दिया और ये दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रकम से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सामान तैयार किया। इस बात से पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जहेज की बात मंसूब करना सरासर बेबुनियाद है। आइए आज इस पुरौनक महफिल में हम लोग ये आज़म करें कि जहेज लेने और देने वालों का बाइकआउट करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसकी तकदीर में महकूमी व मतलूबी है, इसकी तकदीर में महकूमी व मतलूबी है। कौम जो कर न सकी अपनी खुदी से इंसाफ। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफीक नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस बच्ची को ये नजराना पेश करें। पठान सुमैया बशीर खान। रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरी तकरीर का अनवान है कि जहेज एक लानत है। तो मैं एक शेर से अपनी तकरीर शुरू करना चाहती हूँ। जहेज क्या चीज़ है उस बाप से पूछिए, जहेज क्या चीज़ है उस बाप से पूछिए जिसकी ज़मीन भी चली गई और बेटी भी। जहेज तो एक मर्द जहेज को तो लानत कहता है, लेकिन जब वक्त आता है उसी लानत को घर लेकर आता है। जहेज तो मर्द तो उस जहेज को तो लानत कहता है, लेकिन वक्त आने पर उसी लानत को अपने घर लेकर आता है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जहेज एक लानत है, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जहेज एक लानत है, और कभी ये नहीं सोचा कि एक दुल्हन भी हमारे घर एक मेहमान बनकर आती है। लेकिन उसे तो कहा जाता है कि यहाँ पर आना है तो अपने सोने के लिए अपना बिस्तर अपने साथ लेकर आना, और अगर यहाँ पर खाना है तो अपने साथ बर्तन लेकर आना, अगर यहाँ पर रहना है तो अपना बिस्तर ये सब साथ में लाना, और तो और यहाँ आना है तो यहाँ बैठने के लिए खुद लाना है तो एक सोफ़ा अपने साथ लेकर आना। मेरे मोहतरम हम साथियों, जहेज एक ऐसा नासुर है जो गरीब माँ बाप को बहुत टूट जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घर में एक लड़की की शादी थी। उसको लड़के वाले देखने के लिए आते हैं और जहेज में एक ऐसी डिमांड रखते हैं जो कि लड़कियों वाले ये नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से वो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन लड़की वाले ये जहेज की मतलब इस जहेज की कीमत नहीं रखते, तो ये रिश्ता टूट जाता है। तो लोग लड़की के वालिदैन को तरह तरह के सवाल करते हैं कि आपकी लड़की का तो रिश्ता टूट गया है। तो लड़की ये बात सब सुनती है, तो लड़की सोचती है कि इन जहेज के लानत लोगों, ये जहेज के बेशर्मों की वजह से आज मेरा रिश्ता टूट गया है। तो वो लड़की खुद खुशी कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो जहेज जिसने डिमांड रखी थी लड़कों वालों ने, उनकी वजह से, नहीं तो उस बेचारी का क्या कसूर था? उस बेचारी ने तो अपनी खुद की जान दे दी। मेरे मोहतरम साथियों, ये जहेज एक कोरोना वायरस से भी बदतर चीज़ हो गई है जहेज। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी मतलब फादर्स हैं, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ
کہ زندگی میں اتنا کماؤ کہ بیٹے کی شادی میں جہیز مانگنے کی نوبت نہ آئے، اور بیٹیوں کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی نوبت نہ آئے۔ آج میں سب پاپاؤں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لڑکوں کے لیے لون لیتے ہیں تو کیوں ان کی پڑھائی کے لیے لیتے ہیں، اور قرض لیتے ہیں تو لڑکیوں کی بدائی کے لیے، لیکن کیوں ایسا؟ ہم بھی لڑکیاں خود پڑھ کر خود بننا چاہتے ہیں نا، ہمارا بھی کوئی سپنا نہیں ہے؟ آج میں کہنا چاہتی ہوں سب پاپاؤں سے کہ ہم کو بھی قرض اٹھاؤ، لیکن ہماری بدائی کے لیے نہیں، ہماری پڑھائی کے لیے اٹھاؤ۔ کیا پتہ آپ کی بیٹی آج پڑھ لکھ کر کچھ بنے گی، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر، کچھ بھی بنے، کیا بول سکتے؟ تو لوگ اگر آپ کی بیٹی سمجھ لو کوئی ڈاکٹر بن گئی، کوئی وکیل بن گئی، تو لوگ آپ کو نہیں، آپ کے بیٹی کو ڈیمانڈ دیں گے۔ اور رہی بات جہیز کی بات تو چھوڑ ہی دو، بلکہ آپ کے بیٹی کو اتنا ڈیمانڈ دیں گے کہ آپ نہیں بولنے کے بھی قابل ہو جاؤں گے۔ میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ جیب میں رکھا ایک پین بھی اگر کوئی ہم سے مانگ لے، کہ جیب میں رکھا کوئی پین ہم سے مانگ لے تو ہم دینے میں ہچکچاتے ہیں، تو یہ لڑکی والے کیا جگر رکھتے ہیں جو اپنے کلیجے کا ٹکڑا کسی غیر کو سونپتے ہیں، اور وہ بے غیرت اتنی قیمتی چیز دینے کے بعد بھی اور قیمت مانگتے ہیں۔ شرم آنا چاہیے ان بے غیرتوں کو، ان لٹھنوں پر، خدا کی ایسے جہیز مانگنے والے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کہی ہوئی پر عمل کرنے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر خان اب جو ہے سینئر کالج کی دوسری پارٹیسپینٹ ہے ارم فاطمہ شیخ اختر۔ ناصر ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے، اس لعنت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھا ہے، ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین سپنوں کو چھین لیا ہے، ان کی آرزو و تمنا اور حسین زندگی کے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہے، انہیں نا امیدی، مایوسی اور اندھیروں کی ان گہرائیوں اور وادیوں میں ڈھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کا سفر ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسی قبیل رسم ہے جس سے صرف غریب والدین زندہ در ہو رہے ہیں، اور اس آس پر زندہ ہے کہ کوئی فرشتہ صرف انسان اس لعنت سے پاک دو جوڑا کپڑوں میں ان کی بیٹی کو قبول کرے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو رسمیں پا چکی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے ہیں، ان سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ در حقیقت جہیز تعلیم سے ہندوستانی رسم ہے اور ہندو معاشرے میں تلک کے نام سے مشہور ہے، جسے آج ہمارے معاشرے نے اپنا لیا ہے۔ اس لعنت نے موجودہ دور میں فن پھیلائے ہوئے ہیں کہ غریب گھرانوں کے لڑکے بھی اپنے زیادہ مال وزر والے گھرانوں کا رخ کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے غریب گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیاں شادی سے محروم چار دیواریوں میں بیٹھی رہنے پر مجبور ہے۔ جہیز کی لعنت معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس لعنت سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جدید اور تعلیم یافتہ گھرانوں میں اسی دن سے جہیز کی رقم پس انداز کی جانے لگتی ہے جس دن سے ان کے وہاں بیٹی جنم لیتی ہے۔ ایسے میں آپ غیر تعلیم یافتہ گھرانوں سے کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے؟ ان کی تو تعلیم ہی جہیز کی دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کی پروفیسر مسز نبیلہ رحمان صاحبان نے کہا کہ جب جہیز کے حوالے سے توقعات پوری نہیں کی جاتی تو دلہن کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اسے اذیت دی جاتی ہے اور بعض اوقات جان سے بھی مار دیا جاتا ہے۔ یہی چاہتے نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ مسلسل دباؤ میں رہیں گے اور سسرالیوں کے مطابق ان کا سلوک لوٹ لیے گئے۔ جہیز ایک لعنت ہے اور اس لعنت میں ہم سب جانے انجانے میں تھوڑا بہت حصہ ڈالتے رہتے ہیں اور اس طرح اس کو زندہ رکھنے میں مدد دیتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اکثر لڑکے کے والدین جہیز کا مطالعہ نہیں کرتے، مگر ہمارا سماجی رہن سہن ایسا ہے کہ ہم بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دے ڈالتے ہیں۔ آپ جب بیٹی کے والدین ہونے کے ناطے لگے بندھے اصول سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ ایک طرح سے جہیز کی آکسیجن فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری سماجی کارکن درخواست نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات ایک چیز پر نہیں رہتی کہ ہم جہیز میں ہم اپنی بیٹی کو بہت کچھ دے ڈالتے ہیں، اسی کی وجہ سے جہیز میں بہت زیادہ تعداد میں دیکھ کر
की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी के साथ बगैर दहेज के करके दूसरों की बहनों और बेटियों के लिए आसानी पैदा करेंगे। यकीनन अल्लाह ताला हमारी बहनों और बेटियों के लिए आसानी पैदा करवाएंगे। मैं आपकी कपिल करनी चाहती एवं फातिमा शेख को जनाब अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद प्रिंसिपल के हाथों उनका जो हदिया है दिया जाएगा। मैं अगली मुखर्रिरा जो है इस सिलसिले की सीनियर कॉलेज की शारदा कॉलेज की तालिबा सैयदा कुलसूम खालिद हुसैन। मेरा आज का टॉपिक है रिश्ते की तलाश और दहेज नमूने। जैसे ही लड़के की शादी की उम्र हो जाती है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या ना हो, उसके लिए लड़की तलाश करने की मुहिम शुरू हो जाती है। लड़का चाहे यादगार हो या ना हो, लेकिन लड़की में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के वाले ऐसा ससुराल तलाश करते हैं जहाँ नंबर 1 खूबसूरत लड़की हो, नंबर 2 मालदार खानदान हो, नंबर 3 लड़के को सपोर्ट करने वाले हो। खूबसूरत लड़की किसी को पसंद नहीं आती है। लड़के वाले काफी ज्यादा तलाश में ढूंढते हैं, सब अपने बेटे के लिए फोन करके ढूंढते हैं और चाहते हैं कि वो फोन करके उनके घर आकर झाड़ू पोछा और उनके घर में काम करे। लड़के खूबसूरत होने के अलावा दहेज भी लगता है। दहेज अरबी में कोई मतलब एक लफ्ज़ मौजूद नहीं है। फिर ये बात कहाँ से आ गई है? मलेशिया इंडोनेशिया में रिवायत है कि जब कोई रिश्ता तय होता है तो लड़के वाले लड़की वालों से पूछते हैं कि कितने कमाएंगे, शादी में कितना खर्चा होगा, और बातचीत करके एक रकम खाते में अदा कर देते हैं ताकि इंतजाम के लिए कोई तकलीफ ना हो। और हमारे यहाँ रिवायत है कि जब कोई रिश्ता तय होता है तो लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि इंतजाम अच्छे से हो, हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो, वरना हमारी नाक करनी चाहिए। ये जहेज की लेन देन से राय हमारे माशरे में कहाँ से आ रही है? ये मुसलमानों का तरीका तो नहीं है। इसका तरीका बिगड़ समाज से हमारे माशरे में दाखिल हो गया है। बिगड़ समाज की आई में ये रिवायत हमारे माशरे में पनपती जा रही है और अपने कदमों को मजबूती से जमाती जा रही है। ये बात ने साथ ही साथ नाम और नमूद की सूरत अपना दी है। नाम और नमूद के लिए काफी ज्यादा खर्चा करते हैं। जो लड़की वाले अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा जरूरत देकर विदा करते हैं तो सोसाइटी में काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है। और जो लड़के वाले मिडिल क्लास फैमिली वाले अपनी बेटी को ज्यादा जरूरत नहीं दे पाते हैं, उन्हें सोसाइटी नीची निगाहों से देखती है और वो खानदान अपने आप को कम महसूस करता है। और सोसाइटी की तरह के मुताबिक लड़के वाले जो मांगे कहते हैं लड़के वाले को वो पूरा करना पड़ता है। और ये एक ऐसा हमारी बोल है जहाँ मुसलमान बर्दाश्त करने से खाली है। जैसे कि नामों नमूद मिले लड़के वाले और लड़के वाले दोनों कम या ज्यादा इस बराबर के हिस्सेदार है। जो कुछ लड़की वाले ज्यादा से ज्यादा दहेज देकर अपने आप को खानदान और समाज में सुरक्षित साबित करते हैं और दूसरी ओर कुछ लड़के वाले ज्यादा से ज्यादा दहेज लेकर ये साबित करते हैं कि हमारा बेटा इतना काबिल था इसलिए उसे इतना ज्यादा दहेज मिला। या दहेज का लेन देन का इस्लाम में तस्वुर न हुआ, ये रिवायत कहाँ से आई? क्योंकि ये कोई मजहबी रिवायत नहीं है जिसका सवाबिया अजर हमें मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला के पास सवाबिया अजर तो नहीं मिलेगा। तो लोग मजबूर होकर दहेज लेते हैं और जो लड़के वाले दहेज लेते हैं तो लड़की की फैमिली जिस तकलीफ से गुजरती है तो फिर सब लड़के वालों को भी देना है आखिरत में। और जो लड़की वाले नाम में नमूद के लिए ज्यादा दहेज देते हैं वो फिजूल खर्ची करते हैं और फिजूल खर्ची का भी हिसाब देना है क्योंकि फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। लड़की वाले दहेज बहुत ज्यादा
कोई अच्छी बात आती है तो लड़की को हिस्सा नहीं देते, उसका हक मार देते। शराइ के बाद में सही फैसला नहीं करते, ऐसे लोग बाद में क्या जवाब देंगे? दहेज का लेन-देन ये एक ऐसा सोशल फ्लो पॉइजन है जो सब ले लेते हैं। अगर पेरेंट्स शुरू से भी अपने बेटे को ये तरबियत करें कि दहेज नहीं लेना है और अपनी कमाई से खुद अपना सामान खुद खरीदता है, हमारी सोसाइटी में दहेज की दवाएं इतनी बढ़ती ही नहीं। और जो पेरेंट्स इतनी अच्छी हिदायत अपने बेटे को देते हैं वो सच्चे जारिया कमाते हैं और सच्चे जारिया का सवाब मिलने ही वाला है। इंजीनियर जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसर अंदाज में जो है अपने तासुरात के इज़हार फरमाएं। जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब। दहेज के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि ये कोई इस्लामी कोई रस्म नहीं है, इस्लाम में इसका तस्वुर भी नहीं है। ये सिर्फ अपने हिंदुस्तानी भाई या हिंदुस्तानी जो कौम है उनका तस्वुर है, उनमें राय है। मुसलमानों में इसका कोई नहीं है। मुसलमान में उल्टा है, सऊदी अरब में लड़की वालों को रकम दी जाती है शादी से पहले, जबकि यहाँ पर उसका रिवर्स है। तो माँ बाप जो अपने बच्ची को बचपन से बड़ा करते हैं, तालीम दिलाते हैं, हर चीज़ से वो नवाजते हैं और उनको ऐन वक्त पर जब शादी आती है तो दहेज का मुतालबा किया जाता है, जो कि इंतहाई गैर इंसानी फेल है। मैं समझता हूँ दहेज को रोकना चाहिए किसी भी सूरत में। इससे कई हजारों लड़कियाँ घर में बैठी हुई है, खासतौर में हैदराबाद में बैठता हूँ, बहुत ज़्यादा इसका ये है। यहाँ पर भी है मगर अभी थोड़ा कम है कुछ चीज़ों में। और खास तौर पे खाने के ताल्लुक से अगर कुछ लोग दहेज नहीं भी मांगते हैं तो ये कहते हैं भाई हमारे मेहमानों को खाने का खास ख्याल रखा जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो। खाने का भी इतना खर्चा हो जाता है तो वो एक तरह का दहेज है, वो भी खाना ज़्यादा दे रहा। लड़कियों का तो खाना ही नहीं है थोड़ा, तो फिर उनसे खाना किस तरह से खाना करता है? लड़कियों के जिस दिन शादी है उस दिन मेहमान नहीं होना चाहिए, कम से कम मेहमान होना चाहिए और इस रस्म को दहेज की रस्म को खत्म करना चाहिए। बस इतना कहकर मैं अपनी बात आप जानते हैं कि हमारे बीच एक निहायत मोहतरम शख्सियत मौजूद है और जिनकी सारी जिंदगी ये दहेज की लानत के खिलाफ, समाजी माशरती बुराइयों के खिलाफ जहाद करते हुए गुजरी हुई है। और उनसे एक और चीज़ है, एक और चीज़ मुंसलिक है हमारे परवनी में। हमारे बचपन में जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, एक शख्सियत हुआ करती थी जनाब खलीलुल्लाह खान साहब, जो कि यहाँ पे पोस्ट मास्टर थे। और उस जमाने में, उस दौर में वो मुसलमानों की बहुत कसम कुर्सी का दौर था, जहालत का दौर था, गरीबी का दौर था और दीन से दूरी का दौर था। हिंदुस्तान खासतौर से हमारे मराठवाड़ा का मुसलमान जो है पुलिस एक्शन की मार का शिकार था और मुसलमान बहुत ही मायूसी का शिकार थे। ऐसे जमाने में दीन की बका के लिए काम करने वाले कुछ ये वाले थे, उनमें एक थे मौलाना खलीलुल्लाह खान साहब, जो बावजूद सरकारी नौकरी पर होने के पोस्ट मास्टर की नौकरी पर हुआ करते थे, लेकिन वो जो है कौम में मिलत में जो है दीनी तालीम की बेदारी, दीन की बेदारी और दीनी शायर को बेदार करने के लिए मुसलसल जो है कुशल रहा करते थे और हर समाज में उनकी बहुत इज्जत, बहुत एहतराम, बहुत लोग उनसे अकीदत रखते थे। तो जनाब अलीम फल्की साहब जो है उनके फर्जंद अर्जुमंद हैं और उन्हीं के जो है वो सारी रिवायतों के वारिस हैं और उन्होंने जो है ये सारी जहाज जो चल रहा है, दहेज के खिलाफ और माशरती बुराइयों के खिलाफ जो जहाज चल रहा है उसके वो अलमबरदार हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल अलीम खान, बल्कि उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो है निहायत कम वक्त में जो है अपने तासुरात से हमें नवाजें। आपने जो शमा जलाई है आज इन मासूम बच्चियों की तकरीरों की शक्ल में, कम से कम इनकी तमाम जिंदगी में वो शमा इनके सीनों में रोशन रहेगी और आपके 5-10 साल के बाद जो कारकुन चाहिए आपको, वो कारकुन आज पैदा हो गए। और सिर्फ एक ही बात कहूँगा मैं खास तौर पर बहनों से कि तमाम ने ये कहा कि ये जहेज गलत है, ये जहेज हराम है, जहेज लेने वाले भेड़िए हैं और बहुत कुछ कहा गया। अब सवाल एक ही है कि जब आप जहेज को गलत समझते हैं, इसके बावजूद कोई आदमी
आपकी बात मानना नहीं चाहता, अपनी शादी उसी तरीके से करना चाहता है जो नबी का तरीका नहीं था, अपनी शादी में वो रस्में रखना चाहता है जो ना हज़रत फातिमा की ना हज़रत अली की किसी की शादी में नहीं मिलते, आप क्या करेंगे? अगर आप ऐसी शादी में शिरकत करते हैं तो अपने आप को डिनाई कर रहे हैं कि आप ही कह रहे हैं हराम है, आप ही कह रहे हैं गलत है, लेकिन मामला ननद का है, मामला भावज का है, मामला चचानी मुमानी का है। तो जब चची मुमानी ननद भावज के लिए शरीयत बदल सकती है, अल्लाह के रसूल का हुक्म टूट सकता है, तो फिर आपको दहेज पर हराम कहने की जरूरत क्या है? अगर ये गलत है तो इनकी शादी का रोका वापस करो, ये बोल के वापस करो ये मेरे नबी के तरह में नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, आपके नहीं जाने से शादी नहीं रुकेगी। लेकिन आपका जुमला जो है गुस्से में जाके गली गली एक एक रिश्तेदार के घर में बोलेंगे, वहां दिलों में कांटा चुभेगा, आपकी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौजूद प्रिंसिपल जनाब अब्दुल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इब्तिदा की कलमा सुनाएं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस हुड्डा मुखालिफत जहेज की स्कीम इसमें सरगर्मी में ऐसे स्क्वाड बनाए जाए, ऐसे वायरेज बनाए जाए जो हुड्डा और जहेज के मुखालिफ है। हुड्डा जहेज के मुखालिफ वायरेज हमको पैदा करने पड़ेंगे, ये लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, इनके स्क्वाड बनाने को और महिला महिला शहर शहर करिया करिया जगह जगह जाकर जो हमको तहकीक करना है, देखना है कि कहाँ पर हुंडे की प्रथा चल रही है, हुंडे का तरीका चल रहा है, कहाँ लड़कियों पर जुल्म किया जा रहा है। तो ये इंतहाई अहम बात मैं आपके सामने इस कमेटी के सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात वाकई तो ये मैंने ऐसे भी नौजवान देखे, इत्तेफाक से कल मैं ऑफिस में इनके मासूम वाले ऑफिस में बैठा था, एक नौजवान से इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई, उनकी बातें चल रही थी तो मैंने सुना उस मेरे घर में वो शायद पटेल हाजिर इत्तेफाक से यहाँ पर, तो पटेल साहब जो बातें कर रहे थे उन्होंने जो है, हालांकि बेचारे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ा यानी बड़ा उनका कुछ काम करने का वो है, मगर जरूर मैंने देखा इन्होंने अपनी मिसाल बताई, इन्होंने अपनी शादी की और खुद के पैसे से सारा जिसा सामान लगता है पलंग वगैरह जितना भी सभी सारा इन्होंने खुद खरीदा और उस पर उन्होंने काम करते हुए इनके भाई की शादी इन्होंने की, तो सिर्फ चाय पर शादी की इन्होंने। मुझे बड़ा ताजुब हुआ, सामने जो लड़की के वालिद थे वो लड़की के वालिद इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई आज आप हमको बात पसंद है, आप चाय पियो और आपकी लड़की तो जो है हमारे साथ जुड़ा करो। तो ऐसे नौजवानों को आखिरी में वो एक ऐसे लोग इनकी हिम्मत अफजाई करने की होता है, ऐसे ही नौजवान हमारे माशरे में पैदा होने की जरूरत है। इनको सलाम करता हूँ मैं, आज तक मेरा इनसे कोई जो है तारुफ नहीं हुआ कुछ बात, इत्तेफाक से ये यहाँ मौजूद है तो इनका नाम भी मुझे भी मालूम है, सिर्फ यहाँ पर पटेल लिखा था, शायद वही पटेल नाम है आपका। तो ऐसे नौजवानों को पैदा करने की जरूरत है। हमने तकरीरें बहुत की, तकरीरें वो सुनी, सुनते आ रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं और सुनेंगे भी। तकरीरें करे, चलते बने, अशार सुने, गरम हुए, चलते बने और काम कुछ नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर सफा बैतुल के जरिए बहुत सारा अमली काम हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है, ऐसा ही काम ऐसी ही सरगर्मियां हमको चलानी पड़ेगी। और याद रखिए कि समाज के अंदर जो लोग ये बोलते हैं कि हम दहेज नहीं लेते, सबसे जालिम लोग हैं, तो बोलते हैं रिश्ते के वक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा है ये बहुत सख्त छुपे हुए जालिम लोग हैं, नहीं लेते दहेज, मगर लड़की को इतना सताते हैं, इतना टॉर्चर देते हैं, बाप माँ बाप जो है उसके जो जहेज देते हैं उसकी एक एक चीज में नुक्स निकालते हैं, खुले नहीं बोलते, नुक्स निकालते कि ऐसा है वैसा है, देखते इसको अपना अच्छा था। ये सारी बातें इस तरह का जो है नासूर हमारे माशरे के अंदर पैदा हो गया, बनेगा। हमारे नौजवानों को हमको बताना चाहिए, अरे तू खिलाम है, अल्लाह ने तुझे जो है मर्द बनाया और एक का महफूज बनाया और तू आज भी कार्ड मांगता है, भी कार्ड फैलाता है। अभी किसी बच्ची की है यहाँ क्या बताया कि वो जो है सही है, इस तरह
پر پابندی لانا بہت ضروری ہے. ہم کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے لڑنے جا کر یا جہاں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رشتہ طے ہو رہا ہے یا کوئی سنگل اگر لگ جائے تو وہاں جا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایسے بھی لوگ دیتے ہیں غریب لوگ جو ہے جو بھیک مانگنے کے لیے آتے, صاحب مدد کرو بچی کی شادی ہے, پلنگ دینے کا ہے, الماری دینے کا ہے, ان کو اگر ہم نے بولے بتائیے تمہارا ساری باتیں لاؤ ہم تمہاری شادی کر دیتے نہیں کرتے, مجبور. میرے پاس ایسے لوگ آئے جنہوں نے بھائی سب ہو گیا ثابت کر خالی کھانے پکانے کا رہ گیا, اچھی بات ہم نے بولے بھائی کس گھر میں 5 کلو 2 کلو کھلائیں گے, 1.5 کنٹل کھانا بنانا ہے, دیکھ کی پیشی مجبوری ہے. لڑکی کے والدہ بولی 1.5 کنٹل کھانے کا جو ہے وہ مطالبہ ہے, اور پھر وہ 1.5 کنٹل کھانے کے لیے میرے کو صرف کچھ نہیں گوشت تک انتظام کرو. 1.5 کنٹل گوشت آج کیا بات ہے, کہنے کا میرا مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے ظالم لوگ ہیں, لڑکی کا بس کھانا بھی کھاتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ان کو زیر بار بھی کرتے ہیں, کسی جیل دینے کے بعد بھی ستاتے ہیں. تو ان چیزوں پر سوچنے کی وہ ہے, یعنی اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسری بات جو ہے یہاں پر آج تقریری مقابلے تو آپ سب کے سامنے ہوئے, تحریری مقابلوں کے لیے جو ہم نے بلایا تھا, اس طرح سینئر کالج, جونیئر کالج اور ہائی اسکول تینوں کو ملا کر جو ہے ہم نے ایک مشترکہ لسٹ بنائی تھی, جس میں 16 طلبا نے صرف طالبات نے صرف حصہ لیا, اور اس میں اول دوم اور سوم یہ 3 انعامات جو ہے یہاں پر ہمارے ججز نے